بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی کثرت کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص الخاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، جو درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، تو اسے بہت جلد مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ایک بھائی کا کمنٹ میں نے ریڈ کیا، وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں اور جلد از جلد جانا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ کس تعداد میں درود پاک پڑھوں کہ مجھے جلد مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہو، کون سا درود پاک پڑھوں کہ مدینہ شریف جانے کا، مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہو۔ تو آج میں مدینہ شریف جانے کے لیے ایک خاص الخاص درود پاک بھی بتاتا ہوں اور اس کی ایک تعداد بھی بتاتا ہوں۔ اور یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یاد رکھیے گا کہ صرف پیسوں سے ہی مدینہ شریف نہیں جایا جاتا۔ بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے، مال و دولت نہیں ہوتی، بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے، 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے، لیکن مدینہ شریف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف چلے گئے، مدینہ شریف حاضری کا ان کو شرف حاصل ہوا، تو ہم حیران ہوتے ہیں اور رشک کرتے ہیں ان کی قسمتوں پر کہ بھئی ان کا بلاوا کیسے آ گیا، یہ مدینہ شریف کیسے چلے گئے، یہ تو بڑے غریب لوگ تھے، مزدور لوگ تھے اور ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کا مال و دولت، ان کا بینک بیلنس بڑا ہوا ہوتا ہے، کاروبار بہت وسیع ہوتے ہیں اور بہت زیادہ رقبوں کے اور فیکٹریوں کے اور مال و دولت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ ایک عاشق رسول کا کہنا ہے کہ میں ایک سیٹھ صاحب کے پاس گیا، فیکٹری تھی ان کی، بہت اچھا کاروبار تھا، بہت اچھا بزنس تھا ان کا، تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو میں نے ویسے ہی باتوں میں ان سے پوچھا کہ سیٹھ صاحب ماشاءاللہ آپ کا کاروبار تو بہت زیادہ وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مال و دولت سے نوازا ہے، کتنے حج کیے ہیں آپ نے؟ آپ تو کثرت کے ساتھ مدینہ شریف جاتے ہوں گے۔ تو سیٹھ صاحب نے کہا کہ یار میں مدینہ شریف نہیں گیا، میں نے کوئی حج نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا نظام ہے، یہ جو ہماری فیکٹری ہے، اس کو میرے علاوہ سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، یہ میں ہی تو ہوں جو اس فیکٹری کو سنبھالے ہوئے ہوں، اگر میں مدینہ شریف چلا جاتا ہوں تو اس نظام کو کون سنبھالے گا؟ میرا تو بزنس کولیپس ہو جائے گا، ملازمین خرد برد کریں گے، مال جو ہے وہ میرا ویسٹ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اس نظام کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس لیے جو ہے وہ میں مدینہ شریف نہیں جاتا، کیونکہ کاروبار کو تو سنبھالنا ہے۔ اچھا، بات آئی گئی ہو گئی، وہ بھائی کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد میں دوبارہ اس فیکٹری میں گیا، تو دیکھا کہ آفس میں سیٹھ صاحب موجود نہیں اور سیٹھ صاحب کی کرسی پر کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا جی سیٹھ صاحب کہاں ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ سیٹھ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہی سیٹھ صاحب کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ میرے بغیر نظام نہیں چل سکتا، یہ میں ہی تو ہوں جو اس فیکٹری کو چلا رہا ہوں، سنبھال رہا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے نظام چلا رہا ہوں، وہیں اسی کرسی پر ایک شخص بیٹھا اس فیکٹری کو چلا رہا تھا، اس نظام کو چلا رہا تھا۔ تو یاد رکھے گا کہ مدینہ شریف حاضری کا شرف ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کب کا ان پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ غافل ہوتے ہیں، وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھے گا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے تو بھلے وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ اتنی سخت وعید ہے اور بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے اور آپ پر حج فرض ہو چکا تو پہلی فرصت میں حج کریں، اور دیکھیں کیا فائدہ ایسے پیسوں کا کہ ان پیسوں سے مدینہ شریف ہی نہیں دیکھا تو کیا دیکھا ہے؟ وہ پیسے مدینہ شریف جانے کے لیے، حج کے لیے جانے کے لیے ہی استعمال نہ ہوئے تو ایسے پیسوں کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ یقیناً یہ پیسے چھوڑ کر ہی جانے ہیں، اور پیسے تو وہی اچھے ہیں جو راہ خدا میں خرچ ہوتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غریب ہوتے ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، گزارا ہی ان کا بڑی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مدینہ شریف چلے گئے، مدینہ شریف حاضری کا ان کو شرف حاصل ہوا، تو ہم حیران ہوتے ہیں، رشک کرتے ہیں ان کی قسمتوں پر کہ بھئی یہ تو غریب آدمی، مسکین آدمی، فقیر آدمی، یہ مدینہ شریف کیسے چلا گیا؟ تو پیچھے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ درود پاک کی کثرت کرنے والا تھا، اس کی لگن، اس کی تڑپ
सच्ची थी, इसकी दरीना आरजू थी कि मदीना शरीफ हाजिरी का शर्फ हासिल हो। ऐसा ही एक ईमान अफरोज वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ। सुनेंगे, सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और पता चल जाएगा कि सिर्फ पैसों वाले ही मदीना शरीफ नहीं जाते, बल्कि दुरूद पाक की कसरत करने वाले भले गरीब हों उनको भी मदीना शरीफ बुलाया जाता है। मेरे लाहौर में एक भाई हैं, दोस्त हैं, बिलाल भाई, तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई। उन्होंने बताया कि लाहौर में एक हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी रहते थे, उनकी दरीना आरजू थी कि उन्हें मदीना शरीफ हाजिरी का शर्फ हासिल हो, लेकिन बेचारे गरीब आदमी थे, गरीब लोग थे, उनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन आरजू थी, चाहत थी, तमन्ना थी कि मदीना शरीफ हाजिरी का शर्फ हासिल हो। तो इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने पैसे जमा करना शुरू कर दिए। अब थे तो गरीब आदमी, कितना पैसा जमा कर सकते होंगे। खैर उन्होंने कंजूसी करना शुरू कर दी, एक एक पैसे को इकट्ठा करना शुरू किया और एंड ऑफ द ईयर, साल के इख्तिताम पर उन पैसों की कैलकुलेशन की। जब उन पैसों को काउंट किया तो बामुश्किल इतने पैसे जमा हो सके थे कि जिससे एक फर्द मदीना शरीफ जा सकता था, एक फर्द उम्रे पर जा सकता था। लेकिन इन दोनों की आरजू थी कि भाई हम मियाँ बीवी इकट्ठे उम्रे के लिए जाएं, लेकिन पैसे एक फर्द के थे। अब बड़े परेशान के करें क्या। इस इसरा में इनको पता चला कि फला मकाम पर रात को महफिल मिलाद शरीफ है और वहां उम्रे की कुरंदाजी भी होगी, उम्रे का टिकट भी तकसीम किया जाएगा। तो दोनों ने इरादा किया कि हम उस महफिल मिलाद में जरूर शिरकत करेंगे, हो सकता है कि हमारा नाम निकल आए। अच्छा, उन महफिल वालों की एक शर्त ये थी, उनका ये कहना था, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जिसका भी कुरंदाजी में नाम निकलेगा उस वक्त उसका महफिल में मौजूद होना जरूरी है, वगरना उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। खैर दोनों उस महफिल में शरीक हुए। वो महफिल बहुत देर तक, रात देर तक जारी रही। तो उस शख्स की बीवी बेचारी थकी हुई थी दिन भर काम काज से, ये जो भी था मामला, तो वो घर को वापस लौट गई इस सोच के साथ कि भाई इतनी मखलूक खुदा जमा है, मेरा नाम थोड़ी ना निकलना है। तो इतनी देर हो गई तो वो बेचारी जो है वो चली गई। तो कुरंदाजी का वक्त 4 बजे शुरू होता है। कुरंदाजी के लिए पर्ची उठाई जाती है और जब अनाउंसमेंट की जाती है तो उसी शख्स की बीवी का नाम निकल आता है जो कि महफिल से चली गई थी। अब जनाब वो पुकारा जाता है कि वो कहाँ है, तो वो होती तो जवाब देती। तो उस खातून का शोहर खड़ा होता है और कहता है जी ये मेरी बीवी का नाम निकला है और वो घर चली गई है, मैं मौजूद हूं, अब अगर आप कहें तो मैं बीवी को घर से बुला लाता हूं। तो महफिल वालों ने कहा कि भाई आपको पता नहीं कि हमने कहा था कि जिसका कुरंदाजी में नाम निकलेगा उसका महफिल में मौजूद होना जरूरी है, लिहाजा कुरंदाजी दोबारा होगी। वहां मौके पर मौजूद सब लोग यही कहने लगे कि कुरंदाजी दोबारा होगी। तो उस आशिक रसूल ने, उस आशिक दरूद ने मिन्नत समाजिद की और कहा कि भाई मेहरबानी करो, हम आए इसीलिए थे कि हमारा नाम निकले, हमारा नाम निकल आया है, मेहरबानी करो, मैं अपनी बीवी को बुला लेता हूं, हमें उम्रे का टिकट दो। तो उन्होंने कहा कि माजरत, कुरंदाजी दोबारा होगी। खैर कुरंदाजी दोबारा हुई। जब कुरंदाजी दोबारा हुई तो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब दूसरी मर्तबा नाम निकला तो उसी आशिक रसूल का नाम निकला, कि जिसका पहले बीवी का नाम निकला था अब उसके शोहर का नाम निकला, उसी आशिक रसूल का नाम निकला। तो लोग बड़े हैरान हुए, बड़ी हैरत अंगेज निगाहों से उसे देखने लगे, बड़े रश्क वाली निगाहों से उसे देखने लगे और बड़े ताजुब के साथ और बड़ी मोहब्बत से उसे देखने लगे और पूछने लगे कि भाई कौन सा वजीफा पढ़ते हो, क्या करते हो, कि भाई आप लोग इतना बड़ा मजमा है और पहले आपकी बीवी का नाम निकला, अब आपका नाम निकला, करते क्या हो, कौन सा वजीफा पढ़ते हो। तो उसने कहा कि भाई हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, हम दुरूद पाक का वजीफा पढ़ते हैं और हम दोनों मियाँ बीवी उम्रे के लिए जाना चाहते थे, लेकिन एक उम्रे के पैसे हमारे पास थे, एक टिकट के पैसे हमारे पास थे, हम यहाँ आए ही इसी नियत के साथ थे कि शायद करम हो जाए और हमारा नाम निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम दोनों का नाम निकला, पहले मेरी बीवी का निकला और अब जो है वो मेरा नाम निकला है। ये सारी की सारी बरकत दुरूद पाक की बरकत है, ये सारी की सारी फजीलत दुरूद पाक की फजीलत है। तो ए आशिकान रसूल, अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपको मदीना शरीफ हाजिरी का शर्फ हासिल हो, एहतिमाम के साथ, तवज्जो के साथ, खुशो खुदो के साथ कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। और अगर आपको भी दुरूद पाक की कसरत करने की बरकत से मदीना शरीफ हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी स्टोरी पर भी वीडियो बनाई जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको बादब मदीना शरीफ हाजिरी का शर्फ नसीब फरमाए और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।